آئی تھنک محمد علی صاحب کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں سوال کے لیے. محمد علی صاحب، یہ جو بڑی سخت آج پریس ریلیز رد عمل آیا ہے حوثیز کے خلاف، اور پھر سعودی عرب کے ساتھ جس طرح سے سپورٹ ہم لوگوں نے کیا ہے، سعودی عرب کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہے لیکن اس معاملے کے اوپر شاید چینج ہو جاتی ہیں ڈائنامکس. ہمیں سمجھائیے گا کیا پاکستان کے لیے معاملہ بالکل مختلف ہے؟ کیا پاکستان اس کے اوپر ریاکٹ کر سکتا ہے اسٹیٹمنٹ سے زیادہ؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے جو ریپریکشنز ہیں ان کا پھر پاکستان کے لیے کیا مراد؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے دفتر خارجہ کا بیان ہے یہ بڑا سخت بیان ہے اور یہ 4-5 چیزوں کا آئینہ دار ہے. پہلی بات یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ جو حوثیز ہیں یہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں. یہ کوئی حکومت یا ریاست نہیں ہے، اور ایک نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے انٹرنیشنل لا کی بلیٹنٹ جو ہے انپرووکڈ وائلیشن کر رہا ہے. اور اس میں ایک اور پہلو جو ڈسکس نہیں ہوتا وہ خود یمن کی حکومت یا ریاست کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. کیا وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں، کنٹین کرتے ہیں، کاؤنٹر کرتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری تو جو سوورنٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یمن کی ریاست اور حکومت کی ہے، سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری تو یہ ہے کہ خود ان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ان کی ٹیریٹری سے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر عالمی امن اور تجارت پر منفی اثر ڈالنے کی کوشش کرے. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ آبویسلی یہ انٹرنیشنل لا اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. تیسرا پہلو ڈیفینیٹلی پاکستان کی ایک انکنڈیشنل سیکیورٹی کمٹمنٹ سعودی عرب کے ساتھ ہے، جس کا ایک طرح سے اعادہ بڑے اسٹرانگ الفاظ میں اس پریس ریلیز میں کیا گیا ہے. لیکن ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ 2 چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس کانٹیکس میں اس پریس ریلیز کو سمجھنا چاہیے وہ صرف ہماری سیکیورٹی کمٹمنٹ ٹورڈ سعودی عربیہ ہی نہیں ہے، وہ پاکستان کا اپنا نیشنل سیکیورٹی، اکنامک اور انرجی انٹرسٹ بھی ہے. اور اس میں جو سگنل ہے حوثیز کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری اکنامک سیکیورٹی، ہماری انرجی سیکیورٹی پہ کوئی اثر پڑے گا تو ہم اس کو ایک تھریٹ سمجھیں گے، نہ صرف ایک وائلیشن آف انٹرنیشنل لا بلکہ پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے، اور اس کے رد عمل میں اور اس کے دفاع کے لیے ہمارے پاس تمام آپشنز موجود ہیں. کیونکہ دیکھیے، جب ہم باب المندب کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف پاکستان، سعودی عرب سے پاکستان کو تیل نہیں پہنچتا، وہاں سے پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں اس کا بیشتر حصہ چاہے وہ نارتھ امریکہ کو جائے، چاہے وہ ویسٹرن یورپ کو جائے، اس کی یہ ایک بڑی اہم اور کرٹیکل آبی گزرگاہ ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل میری ٹائم ٹریفک اور پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی، پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ اگر پاکستان ضروری سمجھتا ہے تو شاید اپنے نیول ایسٹس بھی وہ ڈپلائمنٹ اگلی سٹیج میں وہ کنسیڈر کر سکتا ہے. پاکستان کا ایک امپورٹنٹ ایکسپیرینس بھی ہے، اور اس خطے میں آپ کو یاد ہوگا کہ CTF 150 اور CTF 151 کے اندر پاکستان اس زمانے میں اس پورے خطے میں جو میری ٹائم سیکیورٹی کو لیڈ بھی کرتا رہا ہے اور بہت اچھی میری ٹائم ڈپلومیسی اور گڈ ول انجوائے کرتا ہے. تو میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ عین ممکن ہے حوثیز اگر نان ڈسکریمنیٹری یوز آف فورس کے تحت ایک بلیٹنٹ تھریٹ پوسٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل میری ٹائم ٹریفک، ٹریڈ، انرجی سیکیورٹی کو، تو عین ممکن ہے کہ یہ نہ صرف ایران کو جتنی گڈ ول اور ہمدردی ابھی تک حاصل ہوئی تھی وہ بھی ضائع ہو جائے، اور دوسری جانب حوثیز کے تھریٹ کے خلاف ایک نیا کولیشن بہت جلدی ایمرج کرے جو کہ میری ٹائم یا نیول ڈومین میں اس کے خلاف ایک مؤثر کارروائی ملٹی لیٹرل فورم کے ذریعے سے کنسیڈر بھی کر سکتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں بڑا دلچسپ ہے محمد علی صاحب، کیونکہ میرے پاس اس سے متعلق ایک فالو اپ سوال بھی ہے، لیکن پہلے ذرا ایک راؤنڈ کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں، سرکل بیک کرتی ہوں. شہزاد اقبال صاحب، آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے یہ جو آج سخت رد عمل آیا ہے؟ کیا یہ ایک بڑا ضروری اقدام، یہ سگنلنگ کی حد تک، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں متاثر کر سکتا ہے جو ساری جیو پولیٹیکل سچویشن مشرق وسطیٰ میں تعلقات ہیں؟
देखिए सख्त पैगाम है और मेरे ख्याल से ये पैगाम देना जरूरी था, क्योंकि ये पैगाम आया है हुतीस की थ्रेट के जवाब में, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ सऊदी अरब को थ्रेट किया है बल्कि जो कमर्शियल ट्रेडिंग है उसको भी थ्रेट किया है। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली साहब कि पाकिस्तान का इसमें अपना डायरेक्ट मफाद है। हमारी ट्रेडिंग, हमारा ऑयल आना वो सऊदी अरब से होता है। पहले ही कतर पे जो एलएनजी प्लांट पे हमला हुआ था उस वजह से हमारी एलएनजी सप्लाई रुक गई है। तो अगर हुतीज मिलिशिया के तौर पे एक मुल्क को धमका रहे हैं जिसके साथ हमारा दिफाई मुआहिदा है, और हम क्या रहे हैं कि अगर कोई वेसल जिसपे पाकिस्तान का झंडा होगा उस पर हमला होगा तो हम हर किस्म का एक्शन लेने के लिए अपना हक रखते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। मैं तो ये चाहूंगा कि ईरान जो है इस पे जरा नजरसानी करे। जो उनकी पॉलिसी रही है अभी तक, तो देखें उन्होंने भी बड़ा रिस्ट्रेन किया है। जो पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जब मुकम्मल तौर पे बंद था, जो शिप्स पाकिस्तान आ रहे थे जिसमें कुछ पाकिस्तान के लिए थे भी नहीं, लेकिन जहां जहां पाकिस्तान का झंडा था ईरान ने इसमें बड़ा रिस्ट्रेन किया, उनको वहां से वे आउट दिया गया, गुजरने दिया गया। तो पाकिस्तान तो दूसरे शिप्स भी जो है इस रास्ते से, क्योंकि हमारे ऑब्वियसली एक गुडविल थी, एक ताल्लुक एस्टैब्लिश हुआ था ईरान के साथ, हम एक सालिस का किरदार अदा करते, वो हुआ है। तो अभी भी मेरे ख्याल से ईरान को एक शटअप कॉल हुतीज को ये देनी चाहिए कि किसी भी किस्म की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो सकती, और ईरान को भी इसको रैशनली देखना चाहिए, क्योंकि देखिए हमने वाकई एक मुश्किल सिनेरियो में बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। और न सिर्फ हमने खुद रिस्ट्रेन का मुशायरा किया है, जितने अटैक सऊदी अरब पे हुए हमने सऊदी अरब को भी रोका कि आप रिएक्ट ना करें ईरान के खिलाफ। और इसी वजह से हमने देखा कि पहले एक सीज फायर हुआ और फिर बाद में एक एमओयू की तरफ भी हम जा सके। तो पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कल भी उनके मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान में मौजूद थे। आई एम श्योर यही कन्वे किया गया होगा कि या ईरान हो या उनके जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हो, वो पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि फिर पाकिस्तान के पास फ्रैंकली कोई चॉइसेस नहीं होगी। हमारा डिफेंस एक्ट है सऊदी अरब के साथ, उन पे हमले हुए, फिर भी हमने उनको इंगेज किया, डिप्लोमेटिकली इंगेज किया और रिस्ट्रेन करवाया। बट अब ये नहीं हो सकता। और देखिए माजी में भी जब हुतीस के खिलाफ जंग हुई थी 2015-16 में, आपको याद है कितना प्रेशर था उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कि आप इस जंग में हिस्सा बने। लेकिन हमारे ऑल्दो उस वक्त ईरान से इतने अच्छे ताल्लुक नहीं थे जितने सऊदी अरब के साथ थे, उस जंग का हिस्सा हम नहीं बने। हमने उस वक्त भी यमन का दौरा किया, सॉरी ईरान का दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया, ताकि एक डिप्लोमेटिक हल निकाला जा सके। वो बाकायदा मामला पार्लियामेंट में गया था। तो हमने इस पूरे मैटर में अपने आप को दूर रखा है। तो अब कोई मिलिशिया आके अगर ये धमकी दे किसी स्टेट को या उसके वेसल को निशाना बनाए, तो मेरे ख्याल से हर कंट्री की एक हद होती है रिस्ट्रेन करने की, वो मेरे ख्याल से पार हो जाएगी। शहजाद जस्ट टू बी क्लियर, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई बल्कि कीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि ईरान का हौथियों को ये सिग्नल देना कि बाब अल मंदब आप बंद करें, यही सिरे से गलत है, ईरान को ये किसी तरह से राइट नहीं है वॉर स्ट्रैटेजी में? या आप ये कह रहे हैं कि हौथियों ने अगर करना भी है बाब अल मंदब के ऊपर एक्शन, तो उनके जो एलाइज हैं ईरान के, यानी पाकिस्तान या सऊदी अरब, उनके जो जहाज हैं उनसे मुतालिक एहतियात बरती जाए या उनको निशाना न बनाया जाए? देखिए जो ओवरऑल पूरे बाब अल मंदब वाली बात है वो तो एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है ना, क्योंकि ईरान का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के हवाले से जो एमओयू हुआ था, एक ऑल्टरनेट रूट निकाला जा रहा है ओमान से ताकि वहां से शिप्स गुजारे जाए, तो वो तो कहते हैं कि ये मुआहदे का हिस्सा नहीं है। और ऑब्वियसली इसके बाद जब दोबारा एस्केलेशन बढ़ी है तो वो अपने एक बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं बाब अल मंदब को भी। लेकिन मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ जब ये एस्केलेशन हुई कि ये कहा जा रहा था ना कि यार आपने 2-3 वेसल्स को निशाना बनाया, उसमें कतर का भी वेसल था, उनको छोड़ देते गुड फेथ में, क्योंकि वो सालिस का किरदार अदा कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये स्ट्रैटेजी है और ईरान ने कन्वे कर दिया हुतीस को कि आपने बाब अल मंदब बंद करना है, तो एटलीस्ट एक गुड फेथ में, क्योंकि पाकिस्तान एक लॉयल सालिस रहा है इसमें, तो पाकिस्तान पे तो हमला नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए मैं वही कह रहा हूं कि एक पाकिस्तान में भी एक फिजा कायम की गई थी ना, शुरू में बड़ा एक डिवाइड था, लेकिन पाकिस्तान के रोल को अब सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये अननेसेसरी एस्केलेशन होगी, मेरे ख्याल से इस हद तक जाना नहीं चाहिए, ना ईरान के जो एलाइज हैं उनको, और ईरान को तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है।